कांतियानंद जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कांतियानंद जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सव्व साहुणम, नमो लोय सव्व साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। धन्यवाद दुल्लर साहब, पूनम जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। फिर बाद में प्रश्न तैयार रखिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सत्संग की शुरुआत भक्ति करिए छे भरत भाई गौड़ा से, विभूति बेन जिल से। जय सच्चिदानंद कांतियानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अहम ने भेद विनाशी, हृदय संजीवी अंगूठे। हमने भेद विनाशी, हृदय संजीवी अंगूठे। खजाना खोले अविनाशी, अभय अंजन कृपा दृष्टे। खजाना खोले अविनाशी, अभय अंजन कृपा दृष्टे। चरम देह हृदय वाणी, परम अवगाढ़ संकीते। चरम देह हृदय वाणी, परम अवगाढ़ संकीते। जगत इतिहास माय नथी, तरण तारण प्रगट दीप्ते। जगत इतिहास माये नथी, तरण तारण प्रगट दीप्ते। हमें तो आपना पागल छे बांध्यो चित्त वीण मूठे। हमें तो आपना पागल छे बांध्यो चित्त वीण मूठे। अजब जादू चमत्कारी, गुपथ परगट सतत्व गुंथे। अजब जादू चमत्कारी, गुपत परगट सतत्व गुथे। अनंत अवतार फाकीने, पचाव्या छे महाज्ञानार्थ। अनंत अवतार फाकीने, पचाव्या छे महाज्ञानार्थ। जगत कल्याणी करुणाए, प्रगट खोल्या छे मूळ हृदयार्थ। जगत कल्याणी करुणाए, प्रगट खोल्या
છે મૂળ રુધિયાર परालंबी जगत भाषा परोक्षे प्रकृति पूजे परालंबी जगत भाषा परोक्षे प्रकृति पूजे पुरुष ने पूजवाथी मोक्ष शुद्धात्मा छु मही सूझे पुरुष ने पूजवाथी मोक्ष शुद्धात्मा छू मही सूजे जगत छे प्रकृति नो खेल मही छे आत्मा निर्भेळ जगत छे प्रकृति नो खेल मही छे आत्मा निर्भेळ प्रगट पुरुष पास अडेल पूजा से मोक्षगामी वेल प्रगट पुरुष पास अडेल पूजा से मोक्षगामी वेल स्वरूपी ज्ञान ने त्रिफलक छता व्यवहार स्थिर निश्चय स्वरूपी ज्ञान ने त्रिफलक छता व्यवहार स्थिर निश्चय सजीवन मूर्ति निज भजन छते देहेज मोक्षालय सजीवन मूर्ति निज भजन छते देहेज मोक्षालय कलम जारू कति तत्क्षण उभा दादा कवि पूठे कलम जारू कति तत्क्षण उबा दादा कवि पूठे हमारा ज्ञानी महात्मा जगत ना एकड़ा न घुटे हमारा ज्ञानी महात्माओ जगत नायकड़ा न घुटे सूड़ी ने फांसी ना बंधो फकत एक सोय घाती सरे सूड़ी ने फांसी ना बंधो फकत एक सोय गाथी सरे अखटपट घाल में लिया स्वयं ज्ञानी चहे सो करे अखटपट गाल में लिया स्वयं ज्ञानी चाहे तो करे अनंता रौद्र ध्यान टूटे अनंतार्थ ध्यान छूटे अनंता रौद्र ध्यान टूटे अनंतार्थ ध्यान छूटे रहो सन्मुख मूर्ता मूर्त अहो जागृति देह सुते रहो सन्मुख मूर्ता मूर्त अहो जागृति देह सुते अहम ने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे अहम ने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे खजाना खोले अविनाशी अभय अंजन कृपा दृष्टे खजाना खोले अविनाशी अभय अंजन कृपा दृष्टे अमे तो आपना पागल छे बांध्यो चित्त वीण मुठे अमे तो आपना पागल छे बांध्यो चित्त वीण मुठे अजब जादू चमत्कारी गुपत परगट सतत्व गुथे अजब जादू चमत्कारी गुपत परगट सतत्व गुथे
परालंबी जगत भाषा परोक्षे प्रकृति पूजे परालंबी जगत भाता परोक्षे प्रकृति पूजे पुरुष ने पूजवाથી मोक्ष सुतात्मा છું મહી સૂજે પુરુષને પૂજવાથી મોક્ષ શુદ્ધાત્મા છું મહી સૂજે સ્વરૂપે જ્ઞાન ને ત્રિફલક છતાં વ્યવહાર સ્થિર નિશ્ચય સ્વરૂપી જ્ઞાન ને ત્રિફલક છતાં વ્યવહાર સ્થિર નિશ્ચય સજીવન મૂર્તિની જ ભજન છતે દેહે જ મોક્ષાલય સજીવન મૂર્તિની જ ભજન છતે દેહે જ મોક્ષાલય છોડીને ફાંસીના બંધો ફકત એક સોય ઘાથી સરે ઉડીને ફાંસીના બંધો ફકત એક સોય ગાથી સરે અખટપટ ઘાલ મેલિયા સ્વયં જ્ઞાની ચહે સો કરે અખટપટ ગાલ મેલિયા સ્વયં જ્ઞાની ચહે સો કરે અખટપટ ઘાલ મેલિયા સ્વયં જ્ઞાની ચહે સો કરે અખટપટ ગાલ મેલિયા સ્વયં જ્ઞાની ચહે સો કરે સ્વયં જ્ઞાની ચહે સો કરે જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ ચાલો થોડું તમે કહો સારું રહી તમે કારણ કે તમે અભ્યાસ કરેલો છે ને એટલે અમને પછી ઈઝી પડે એટલે અમે આગળ થશું બધું. બહુ જ ભાવ વાળું દાદા ભગવાન પ્રત્યે દાદા ભગવાનની આંતરિક દશા વિશે છે બરાબર કે એમની આંતરિક દશા કેવી હતી અને બહિર દશા બહાર વ્યવહારમાં કેવી રીતના વર્તતા હતા બધાની સાથે રાઈટ અહમ ને ભેદ વિનાશી અહમ એટલે કે હું છું આ મન વચન કાયા હું જ છું એનો ભેદ ઈ વિનાશી છે આ એનો ભેદ દાદા ભગવાને આપણને કરી આપ્યો કરેક્ટ હૃદય સંજીવી અંગૂઠે એટલે એમના અંગૂઠે એમના હૃદયની સંજીવની આપણને આપી દીધી જે એમને નમ્યા એમને અંગૂઠે પડ્યા ચરણ વિધિ કરી એમને એમના હૃદયની સંજીવની મળી ગઈ બરાબર એમણે પોતાનો અવિનાશી ખજાનો ખોલી નાખ્યો છે આ રાઈટ ખજાનો એવો છે કે કોઈ દિવસ ખલાસ ના થાય આપ જેટલું આપે એટલું વધે રાઈટ અવિનાશી છે રાઈટ જેમ આત્મા અવિનાશી છે એવી રીતના આ ખજાનો અવિનાશી છે રાઈટ અભયંજન કૃપા દ્રષ્ટે જેમ અંજન શલાકા કરે હા એટલે અભયંજન કરી નાખ્યું આપણું હા એમની ખાલી કૃપા દ્રષ્ટિથી સાચી વાત એમનું આ ચરમ દેહ હતું એમાંથી જે તીર્થંકરોના હૃદયની વાણી હતી એ જ બહાર નીકળી એમનો પરમ અવઘાડ સંકિત હતું પરમ અવઘાડ સંકિત અવઘાડ નહીં પરમ અવઘાડ એના જેવું કોઈ હોય જ ન શકે બીજું આખા આટલા વિશ્વના ઇતિહાસમાં આવા તારણ હાર કોઈ દિવસ પાયકા નથી જે આપણને ભેગા થયા અને આપણને પ્રાપ્ત થયું આ લાઈન ગજબની છે અમે તો આપના પાગલ છે બાંધ્યું ચિત્ત વીણ મુઠે ગજબ લાઈન છે આ તો બધાને એમ લાગતું હતું કે દાદા ભગવાન આપણે ગાંડા થઈ ગયા આ લોકો બધા આખો દિવસ દાદા દાદા કરે છે પણ હકીકતમાં આ જ એક જગ્યા એવી છે કે જ્યાં પાગલ થઈ જવા જેવું છે બધું ભૂલી જવા જેવું છે દુનિયાને આખી એના સિવાય કશું છે જ નહીં અત્યારના બધાને સમજાશે આવું એમણે કોઈ જાદુગીરી નથી કરી કોઈ એવા પોતાના પરચા નથી દેખાડ્યા કે જ્યાં
માણસ આમ જલાઈ જાય, પોતાનું ચિત્ત જલાય. ઘણે દુનિયામાં એવું હોય છે, જાદુગરી કરે, પછી ઓલું બીજું એક ફંક્શન કરે છે એવું કે માણસનું ચિત્ત ત્યાં જલાઈ જાય. હા મેસ્મેરિઝમ કરે ને, હિપ્નોટિઝમ મેસ્મરાઇઝ કરી નાખે, જેમ જાદુના ખેલમાં હોય છે. correct, એવું correct. કશું જ નથી એની આગળ. right અજબ જાદુ ચમત્કારી, જે ગુપ્ત પ્રગટ સતત્વ ગુપ્ત, એટલે પોતે દરેક આત્માને એવું લાગે કે હા હું શુદ્ધાત્મા જ છું, એના સિવાય હું કશું જ નથી. આ જે છે નામધારી એ નિકાલી જ છે. right દાદા ભગવાને અનંત અવતારો ફાકીને, અનંત અવતારનું સાટું વાળીને આ Correct. મહાજ્ઞાનાર્થ પચાવ્યો છે. yes અને જગતનું કલ્યાણ થાય, જેવી એને ભેગો થયો એનું કલ્યાણ થાય, એના માટે એને આ મૂળ પોતાનું હૃદય ખોલી નાખ્યું છે. પરાલંબી જગત ભાષા પરોક્ષે પૂજે પ્રકૃતિ પૂજે. લગભગ તો બધા બારે જેવું દેખાય ખોખું એને જ પૂછતા હોય છે હા જગતની ભાષામાં કે આજ છે, આજ છે, આજ છે. પણ હકીકતમાં દાદાએ કીધું કે જે અંદર પ્રગટ થયેલો છે, જ્ઞાન આપ્યા પછી પુરુષ કરી નાખે છે બધાને, yes એને પૂજવાથી મોક્ષ છે, અને ઈ જ શુદ્ધાત્મા છે. right right દરેક વ્યક્તિ, દરેક મનુષ્ય પોતાની પ્રકૃતિ લઈને આવ્યો છે, અને એની જ આખી રમણતામાં હોય છે આખી જિંદગી, જન્મથી લઈને મોત સુધી. right એના સિવાય જે ચાર્જ કરેલો હતું એ જ પ્રકૃતિ ઉકલી રહી છે અત્યારના, જે આપણને દાદા ભગવાને સમજાવ્યું. correct પણ મહી શુદ્ધાત્મા છે, એને ક્યાંય અડતો નથી, અને ક્યાંય નડતો નથી, અને ક્યાંય ભેગો બી થતો નથી એની સાથે. correct ફક્ત એની હાજરીથી જ બધું થઈ રહ્યું છે. જેણે દાદા ભગવાનને જોયા, એમની પાસે જ્ઞાન લીધું, તે બધા મોક્ષગામી વેલ છે, અને એ લોકો પૂજાશે ફ્યુચરમાં. જ્યારે બી એનો સમય પાવશે ત્યારે પૂજાશે ને પૂજાશે. આ દાદા ભગવાનના જ્ઞાન વેલા છે આ બધા. right right સ્વરૂપી આ મને આ પાછળની લાઈનો બહુ નથી સમજાતી. આ એના પછી છે કલમ જ્યાં રૂકતી તત્ક્ષણ ઉભા દાદા કવિ પૂટે. ક્યારે કોઈ એવું હોય પદ ન આવતું હોય પપ્પાને લખવામાં, right પદ પૂરું થઈ જાય. હા અને દાદા ભગવાન કહે છે કે અમારા જ્ઞાની મહાત્માઓ હવે જગતના કોઈ જાતની એનામાં ઈચ્છાઓ રહી નથી, બધી આથમતી ઈચ્છાઓ. હવે કોઈને જગત આ સંસારમાં ભટકવા માટેની કોઈ પણ લાલસાઓ, ઈચ્છાઓ રહી નથી. right જેને ફાંસીનો જેને યોગ આવે, એને પણ પોતાની સ્થિરતાથી એમ જ લાગે કે આ મારો હિસાબ છે અને મારે નિકાલ કરવાનો છે, તો એની ઇમ્પેક્ટ સુડીનો ગાય સોતી જાય. એવો ઘણા બધા મહાત્માઓને અનુભવ છે, જેવો જ્ઞાન સાચી વાત અને દાદા ભગવાન હતા ખટપટિયા, કે મને જે ભેગો થયો એમને હું આ જ્ઞાન પમાડી દઉં. એટલે કીધું છે સ્વયં જ્ઞાની ચહે સો કહે, ચહે સો કરે. એમાં કોઈને બે મત છે જ નહીં. અનંતા રૌદ્ર ધ્યાન, આર્ત ધ્યાન છૂટી જાય છે, તૂટી જાય છે. correct ફક્ત પોતે પોતાની સન્મુખ રહે કે હું શુદ્ધાત્મા છું. આ જાગૃતિ સુતા પણ રહીએ છે. હવે correct જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈ ભૂલચૂક હોય માફ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. કઈ આવી ભૂલ કરતા રહેજો, સારી વાત છે. ભરતભાઈ, જી સાહેબ. તમારી યર ઓફ જ્ઞાન ખબર પડી શકે? કોનું? મારું? હા હું અબાઉટ 12 વર્ષનો હતો. હમણાં કેટલા વર્ષના છો? 56. ઓકે. ત્યારે દાદા ભગવાને મને અને મારા બ્રધરને બેઉને જ્ઞાન આપેલું એઝ એ એક્સેપ્શનલ કેસ, અને લાગવગ વાળા ફેમિલીમાં અમારું જન્મ હોય જ ને, એમાં કઈ પ્રશ્ન જ ક્યાં. એટલે અમને પ્રાપ્ત થયું હતું. રાઈટ. માં અબાઉટ. રાઈટ. નસીબદાર છે ને, બોલો. જી
નસીબદાર કહેવાય ને, નહીં તો એ તો અમુક એક્સેપ્શન એમને રાખ્યું હતું, પણ બહુ સરસ. ચાલો, બહુ મજા આવી ગઈ. જય એક સચ્ચિદાનંદ. એક મહાત્મા આપણા માટે સત્સંગમાં એટલા મોટા એસેટ છે ને, અનબિલીવેબલ. એ એસેટ દાદાએ જ બનાવ્યો છે, બહેનો નથી, અને દાદાએ દાદાની જ બનાવ્યો. એસેટ છે બધી. આપણે તો કોઈ ફરક છે ને, બજારમાં વેચવા જાય તો કોઈ ચાર ના ઉભા નહીં રાખે આપણને આગળ કોઈ બતાવવા વેલ્યુ નથી. કરીને શું કામ છે કરી. બિલકુલ સાચી વાત. ઉભા રહેવા માટે ભાડું માંગે કે અહીંયા ઉભા છો એનું ભાડું આપો. હા, વાત સાચી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાંતિયાનંદજી પ્રશ્ન લઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન, એ તમારે આ પદ માટે કહો તમે કાંતિયાનંદજી, નહીં તો પ્રશ્ન પર જઈએ. પ્રશ્ન થવા દો. હા, ઓકે. અમને સારું એવું કીધું એટલે ઘણો સરસ ફોડ પડ્યો છે. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી સાહેબ. હા, કાંતિયાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. પહેલા તમારે રેફરન્સ કહેવાનો હવે. હું પહેલા જય રેફરન્સ સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બુક નંબર 53. 53. હા, 53. હા, પાનું 8, હા 3/2/79, 79, હા. વડોદરા. અને નીચે પેજ 4 of 44. ઓકે, બોલો. બોલું સાહેબ? સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. કાંતિયાનંદજી સાહેબજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હાજી સાહેબ, આમાં દાદા ભગવાનનો એમના પગે ફ્રેક્ચર થયું છે ને, એ અંદર આવ્યું છે જરાક કે દાદાના પગે ફ્રેક્ચર થયેલું, તે માટે ડોક્ટર મર્ચન્ટને બોલાવવાની વાત થઈ. પછી ઓપરેશન કરાવવું પડશે, સીસી સુંઘાડવી પડશે, અને કદાચ લોહી પણ લેવું પડશે. તો પછી તે નિમિત્તે દાદા કે છે કે અનંત અવતારથી અમારું મન કેળવાયેલું છે, તે જો દુઃખમાં પડી જાય તો ખલાસ થઈ જાય. અમારું અંતસ્કરણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર કેટલાય અવતારોથી દુઃખમાં પડ્યું નથી, અને અમારામાં સહન શક્તિ નામે ના હોય, કારણ અમારો અહંકાર ખલાસ થઈ ગયેલો હોય. એટલે અમને પગ ટૂંકો થશે તો ચાલશે, પણ મનને બગાડવા નહીં દઈએ. અમે બીજાનું લોહી તો લઈએ જ નહીં, વળી સીસી સૂંઘવાથી તો અમારું જ્ઞાન ખલાસ થઈ જાય સાહેબ. તો આ મન, દાદા ભગવાનનું મન, એ આ પ્રસંગ ઉપર થોડુંક આમાં સમજાવો ને સાહેબ. એમનું મનોબળ એટલું બધું સ્ટ્રોંગ હોય, આખા જગતનો ભાર ઝીલી શકે. ખરેખર. એટલે પોતાના જે હિસાબો છે, પોતાના જેની સાથે હિસાબો છે, એ પોતે અહીંયા ચૂકવી દેવા માંગે છે. અને આ બધાની વચ્ચે પોતે વિતરાગ થઈ નીકળી જવા માંગે છે. કારણ કે કેટલાય જન્મોથી આખું અંતસ્કરણ, એ પોતે જે કહે છે એ આપણે વાત કરીએ છીએ, આખું અંતસ્કરણ, મન, આ એટલું બધું કેળવાયેલું હોય એમ. હાજી સાહેબ. હા, આ સ્ક્રીન ઉપર. હા, એટલે બીજાનું લોહી લેવા પણ માંગતા નહોતા એમ. અને સીસી સુંઘાડે એને થેસિયા કે છે, જે એ બેભાન કરી નાખે. પણ આ જ્ઞાન એવું છે, એના પર આવરણ આવી શકે એવું નથી. પણ એ પોતે એ રીતે જીવવા માંગતા નથી એમ. કારણ કે ડોક્ટરો તો ઓપરેશન કરવાની વાત કરે, પણ
નોર્મલ સિસ્ટમ થી આખી જે ટ્રીટમેન્ટ અપાઈ હાજી અને પગ ઉપર જે વજન બાંધે ને, વજન બાંધીને લટકાવે, હાજી હા હા વજન હાજી લટકાવે, એ સિસ્ટમ થી આખું એમને ટ્રીટમેન્ટ લીધી ને લગભગ 3 મહિના સુધી કોન્સ્ટન્ટ એ પોતે બેડમાં રહ્યા. બેડની અંદર જ બધું પથારીમાં, દરેક વસ્તુ પથારીમાં થઈ. અને સત્સંગ પણ ચાલુ જ રહ્યો હતો. એટલે કોઈ પણ દર્શન કરવા આવે તો એને વિધિ કરાવડાવે એમ. અને પછી ઓપરેશન કર્યા વગર જે રિઝલ્ટ આવ્યું એ ડોક્ટરોએ જોયું એમ. ત્યારે ડોક્ટરોએ કહ્યું કે ઓપરેશન કર્યું હોત તો પણ આટલું સારું રિઝલ્ટ ના આવે તેમ. હાજી એવું એમણે સ્વીકાર કર્યો એમ. એટલે જ્ઞાની પુરુષનું જીવન કેવું હોય છે તો કે વર્તમાન સંયોગો જે એમની સામે આવે છે એમાંથી એ પોતે વિતરાગ રહીને નીકળવા માંગે છે. મારે વધારે જીવવું છે એવું પણ ના હોય, નહીં તો એ જીવન પર એમને રાગ છે એવું કહેવાય. અને વહેલા મરી જવું છે એવું પણ ના હોય, નહીં તો એ જીવન પ્રત્યે દ્વેષ છે, કંટાળેલા છે, પોતે એવું મનાય. પણ એ પોતે પોતાની રીતે જ આખા મુક્તતાથી, એમની પોતાની જે આંતરિક મુક્તતા છે એ ક્યારેય કોઈ પણ સંજોગોમાં ગઈ નથી. એના અમે લોકો સાક્ષી છીએ. હા, એટલે બહારની કોઈ પણ પરિસ્થિતિ એટલે સુધી કે પોતાના શરીર ઉપર આવે તો પણ એ વસ્તુ એમની આંતરિક મનોબળને, આંતરિક સ્થિરતાને એ ડગાવી શકે નહીં એમ. ખરેખર સાહેબ, એમાં દાદા ભગવાન કે છે ને કે અનંત અવતારથી અમારું મન કેળવાયેલું છે, તે જો દુઃખમાં પડી જાય તો ખલાસ થઈ જાય. હવે એટલે આ મને થઈ ગયું એમ, આ મને થઈ ગયું એવું દુઃખમાં ક્યારેય પડે નહીં એમ. કારણ કે દેહ, મન અને વાણી થી પોતે તદ્દન જુદા છૂટા રહીને એ પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં નિરંતર જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવે વર્તતા હતા એમ. એટલે એ મન ક્યારેય દુઃખમાં પડે નહીં એમ, એટલું બધું કેળવાયેલું હોય એમ. અરે વાહ, અનંત અવતારથી કેળવાયેલું મન એટલું બધું, કેટલું સુંદર. હવે આપણને તો આ એક જ અવતારમાં કેળવવાનું છે સાહેબ. હવે તો આપણને તો હવે શું પુરુષાર્થ છે કહો છો? અરે આજ્ઞા ધર્મ, 5 આજ્ઞા ધર્મ એ મોટામાં મોટો પુરુષાર્થ આપણા બધાની પાસે છે. ખરેખર ખરેખર. અને એમણે કોઈ એવો ભેદ નથી રાખ્યો એમ. ના ના ના, એવું નથી. પણ પોતાની પાસે જે છે એ સર્વસ્વ આપણને આજ્ઞા સ્વરૂપે, એમના અનુભવ સ્વરૂપે આપેલું છે. અને એ રીતે કે આપણને મળ્યું છે એવું પણ અંદર ઊભું ના થાય એમ. ખરેખર ખરેખર. કારણ કે એ પોતે કહેતા અમે આપનાર નથી એમ. જો આપનાર તરીકે હોય તો લેનારને હીન પણ લાગે એમ, કે મારે એમની પાસેથી લેવાનું એમ. એ તો કે આ તમારી પુણ્ય છે અને એ પુણ્યના પરિણામ સ્વરૂપે તમારી અંદર રહેલો
અનંત સુખનો ખજાનો અમે તમને ખોલી આપીએ છીએ. એટલે એવું અભેદ સ્વરૂપ આપણને આપેલું છે. ખરેખર સાહેબ. હા, અભેદ સ્વરૂપ. કારણ કે જ્ઞાની પુરુષની જે કે ને કે એમની સૌથી મોટામાં મોટી વિશિષ્ટતા શું છે તો કે આપણને જ્ઞાની બનાવે છે. હા, એ બહુ ગુરુ મોટી વાત. હોય એ આપણને શિષ્ય બનાવે. જ્યારે જ્ઞાની પુરુષ એ આપણને પણ શુદ્ધાત્માનું ભાન કરાવી શુદ્ધાત્માના લક્ષ્યમાં આપણને જીવતા કરી દે છે. ખરેખર. એટલી બધી અભેદતા એમને મહાત્માઓની સાથે હતી એમ. હાજી. ઓકે ગીતાબેન, એક જ છે કે સાહેબ એ જે ક્લોરોફોર્મ સુંગાડે તો છે ને કે અમારું જ્ઞાન પણ ખલાસ થઈ જાય. ખલાસ થઈ જાય. ખલાસ થઈ જાય એટલે એવું નથી કહેવા માંગતા. હા, એટલે એમ આવરણ પોતે દેહને માટે હવે જીવ પણ સાહેબ જ્યારે આપણને કેટરેક્ટ નું ઓપરેશન કરે તો એટલી આંખના ભાગ સુધીમાં જ એ શીશી સુંઘાડે છે જે રેતો એનેસ્થેસિયા આપે છે તો એ પણ આપણને આપેલું જ્ઞાન છે ને દાદા ભગવાનનું. તો તે વખતે આપણામાં થોડી આવરણ આવી જાય ને સાહેબ. હા, આવી જાય ને. હા, કારણ કે એટલા સમય પૂરતું જાગૃતિ નથી હોતી ને. ના ના. પછી શું કરવાનું? આપણે એનો પશ્ચાતાપ કરી લેવાનો. ના, પશ્ચાતાપ કશું કરવાનું નથી. આપણે પાછું આજ્ઞામાં સ્થિર થઈ જવાનું. અચ્છા. હા હા. આપણે જે ફાઇલ આવી છે એ ફાઇલના સંભાવે નિકાલમાં રહેવાનું છે. ઓકે. આપણે આપણી કેપેસિટી પ્રમાણે જે સંયોગ આવે છે એ સંયોગનો સંભાવે નિકાલ હોવો ઘટે. બરોબર. ખરેખર. હા, ખ્યાલ રાખો. હાજી, બરોબર સાહેબ. સમાધાન થયું. જય સચ્ચિદાનંદ કાંતિયાનંદ જય સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. નીનાબેન, ડોક્ટર નીનાબેન પૂના. जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी कोटि कोटि वंदन. कांति आनंद जी कोटि कोटि वंदन आपके चरणों में. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद डॉक्टर. जय सच्चिदानंद सर. एक ऐसा प्रश्न है कि हमारे डेली यूज में डेली जो 24 घंटे की लाइफ है उसमें दर्शन और ज्ञान हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जैसे अभी ये सुना कि ये आम का पेड़ है, ये नींबू का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, और सामान्य रूप से देखा तो दर्शन, विशेष रूप से देखा तो ज्ञान. ये चीज अभी हमको डेली लाइफ में कुछ समझ में आ सकती है या अभी हम खाली 5 आज्ञा पकड़ के रहेंगे? सबसे पहले तो 5 आज्ञा को ही पकड़ना है और समझना भी है. जी. दर्शन जो है वो तप के बगैर ज्ञान में परिणाम नहीं आता है. दर्शन और ज्ञान वो दोनों के बीच में 5 आज्ञा है. अच्छा, ओके. हाँ. जैसे ज्ञान तो हमने बहुत सुना, बहुत पढ़ा जी, और लोगों को भी बहुत कहा जी. मगर वो जो दर्शन है वो हमारे जीवन में, हमारे चारित्र में, मतलब हमारे वर्तन में कब आएगा? जब 5 आज्ञा का जो अंतर तप है
उस तप में से जब हम पसार होंगे तभी यह दर्शन ज्ञान में परिणाम आता है। इसीलिए 5 आज्ञा जो है आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसको हर एक व्यू पॉइंट से उसको समझना है और फाइल नंबर 1 के रेफरेंस में उसको ज्यादा समझना है। जी। हाँ, तभी दर्शन ज्ञान में परिणाम आता है। तो अभी जो समझ रहे हैं वो सब दर्शन में जाएगा। हाँ, दर्शन में जाएगा। अच्छा, और जब ज्ञान होएगा तभी ये दर्शन ही ज्ञान में चेंज हो जाएगा। हाँ, चेंज हो जाएगा। मतलब आज हम जो भी समझ रहे हैं वो हमारे चारित्र में, मतलब वर्तन में आएगा। जी जी जी, वर्तन में आएगा। तो मेन 5 आज्ञा ही है अभी। हाँ, अभी हमारे लिए दर्शन में है। हाँ, क्योंकि ये मन वचन काया का अज्ञान परिणाम का जो डिस्चार्ज है वो अभी बाकी है। जी। हाँ, और वही हमें भीतर तप करवाता है। जी। हाँ, वर्तन बाह्य या भीतर कैसा भी हो रहा है जी, मगर हमारी आंतरिक समझ क्या है आज वो हमारे लिए ज्ञान है। जी। दर्शन ही आज हमारे लिए ज्ञान है। अच्छा। हाँ, अभी इसको वर्तन में नहीं ढूंढना है। अभी समझ में ही रखना, समझ हाँ, लेना समझ है में ही पूरा। रखना है। जी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, नीताबेन मुंबई। जय सच्चिदानंद દીપકાનંદ જી, જય સચ્ચિદાનંદ કાંતિઆનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। સમજણમાં કેવી રીતના હજુ રાખવાનું આ પ્લીઝ મને ડિફરન્સ મને જરા ખબર નહીં પડી, સમજણ નહીં પડી મને આ કે જ્ઞાન દર્શન ને હમણાં જેમ સમજણમાં નીતાબેન ને કોઈની સાથે ઝઘડો થઈ રહ્યો છે, જી બોલાચાલી થઈ રહી છે, એ વર્તન છે। શું છે? હા જી, એ વર્તન છે। પણ અંદર સમજ આપણને રે કે આ તો ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ થઈ રહ્યો છે, એ આપણી અંદરની સમજ છે। પણ નીતાબેન જેની સાથે ઝઘડો કરી રહ્યા છે, બોલાચાલી કરી રહ્યા છે, એને આપણે બંધ કરવા જઈએ છે કે આવું ના થવું જોઈએ એમ। હા, એટલે થઈ રહેલા મન વચન કાયાના વર્તન સમયે આપણી અંદર જે 5 આજ્ઞાની કોઈ પણ અંદર જે સમજ છે એ આખું દર્શન છે આપણું। એ આખું દર્શન છે એમ। અને 5 આજ્ઞાની જે સમજ છે એ સમજ અંદર જેટલી આપણી દ્રઢ થતી જાય છે એટલું એ જે દર્શન છે એ જ્ઞાનમાં પરિણામ પામે છે। એ આપણો અનુભવ કહેવાય છે। એ આપણો અનુભવ કહેવાય છે। હા, મૂળ પ્રશ્ન હવે છે દાદા ભગવાન આપ્તસૂત્ર દીપકાનંદજી, દાદા ભગવાન આપ્તસૂત્ર પ્રથમ આવૃત્તિ 1980 અને નંબર છે 3152 62 52 52 3152
બોલ્ડ કાંતિ આનંદજી બોલ્ડ લેટર્સમાં લખેલું છે ઇગોઇઝમ પૂર્ણ ડેવલપ થાય એનું નામ જ ભગવાન. હવે અહીંયા મારો પ્રશ્ન એ છે કે ઇગોઇઝમ અને અહંકાર, તો આમ તો દાદાજી અહંકાર કાઢી નાખ્યું છે, તો અહીંયા ઇગોઇઝમ ઇંગ્લિશમાં આપ્યું છે તો અને પછી ડેવલપ કે છે તો કે છે કે ભગવાન. એટલે રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી દરેક જીવ માત્રની અંદર હું જ છું એમ એ આખું જે ડેવલપ થાય એમ તો એ જ ભગવાન છે એમ. ભગવાન એટલે જેમને કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે જુદાઈ નથી એમ. ખ્યાલ આવ્યો? ઇગોઇઝમ પૂર્ણ ડેવલપ થાય એનું નામ જ ભગવાન. ઓકે, હું એટલે શુદ્ધાત્મા છું, બરાબર? શુદ્ધાત્મા, હા. બધે જ હું છું એમ, બધે જ હું છું. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે એમને હવે જુદાઈ રહી નથી એમ. અભેદ દ્રષ્ટિ હોવાને કારણે એ ઇગોઇઝમ એટલો બધો પૂર્ણ થયેલો છે, એટલો બધો ખુલ્લો થયેલો છે કે એ આત્મ તત્વ સિવાય બીજું કશું જોતા જ નથી એમ. અહીંયા ઇગોઇઝમ એટલે હું ને કીધું છે. હા, એ હું ને તત્વ સ્વરૂપે જીવ માત્રની અંદર હું એટલે આત્મા રહેલો છે એવી અભેદ દ્રષ્ટિ જેને ઉત્પન્ન થયેલી છે એનું નામ જ ભગવાન. તો અહીંયા ઇગોઇઝમ અને અહંકાર ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતીમાં જે અહંકાર. ના, એવું કશું નથી, એવું કશું નથી. એટલે આ જે હું છે ને એ સંપૂર્ણ રીતે પ્યોર થયેલો છે એમ કહેવા માંગીએ છીએ આપણે. ઓકે. અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે ઈગો છે ને કે હું નીતાબેન છું એમ. જી. હા, એ ખરેખર ઈગો છે એમ. અહંકાર એ છે એમ. આ તો પોતે આત્મ તત્વ સ્વરૂપે છે એમ. અને એક તત્વ જીવ માત્ર ની અંદર રહેલું છે. એટલી બધી અભેદ દ્રષ્ટિ જેમની ઉત્પન્ન થયેલી છે એ આખું ભગવાન છે. એટલે અહંકાર પણ એટલો બધો પ્યોર થયેલો હોય એમ, શુદ્ધતમ અહંકાર હોય એમ. એ ભગવાન છે એમ. બરાબર. કારણ કે એ પોતે હું એમ પટેલ છું એ ઈગો તરીકે નથી રહેતા એમ, પણ હું દાદા ભગવાન છું અને એ જીવ માત્ર ની અંદર બિરાજેલા છે. આખી એક અભેદ સ્વરૂપ છે, તત્વ સ્વરૂપે, અને એને જ ભગવાન કહેવાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિ કાકા મહેસાણા. શાંતિ કાકા. જય સચ્ચિદાનંદ વિવેકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કાંતિ આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્રો શ્રેણી 25, સૂત્ર નંબર 293. બોલજો. તમને આ શ્વાસ ચાલે છે એ ખબર પડશે ત્યારે મજા આવશે. ખરા યોગી ત્યારે થશો, પણ એ આજ્ઞા વગર નહીં થવાય. અને
એ આજ્ઞા કેવી રીતે? તો કે આ શ્વાસ ચાલે છે એવી રીતે જોઈશે, નહીં તો નહીં ચાલે. હા, એટલે એમાં શું જાણવું છે તમારે? મારે એ જાણવું છે કે અત્યાર સુધી જે કઈ સત્સંગો થયા એમાં શ્વાસને કેન્દ્રમાં રાખીને કોઈ પણ વાત આવી નથી. આ પહેલી જ વખત મેં સાંભળ્યું કે અમને આ શ્વાસ ચાલે છે એ ખબર પડશે ત્યારે મજા આવશે. એટલે કહેવા શું માંગે છે કે ક્ષણે ક્ષણે વર્તમાનમાં જીવી જાઓ એમ. આ શ્વાસોશ્વાસ આપણા વપરાઈ રહ્યા છે ને, હા, તો એનો મેક્સિમમ ઉપયોગ આજ્ઞા ધર્મમાં રહીને જીવવા જેવો છે એમ. હા, એટલે આપણો જે શ્વાસોશ્વાસ ચાલે છે હા, શ્વાસોશ્વાસ ચાલે છે એટલે આપણું જીવન કપાઈ રહ્યું છે એમ. બરાબર છે, પણ આજ્ઞા ધર્મ અને શ્વાસોશ્વાસ એ બેનો સમન્વય ક્યાં કરવો? અરે આ શ્વાસ ચાલે છે ત્યાં સુધી આજ્ઞા છે ને. હા હા, એટલે શું કહેવા માંગે છે કે તમને આ શ્વાસ ચાલે છે એ ખબર પડશે ત્યારે મજા આવશે. મજા આવશે ને શું? તો કે તમે નિરંતર આત્માની જાગૃતિમાં રહેશો. એટલે એ વખતે દર્શન આપણું શ્વાસમાં હોય નહીં, ખરા યોગી ત્યારે થશો એમ. ખરા યોગી એટલે આત્મયોગી. બરાબર છે, પણ આમાં શું કહેવા માંગે છે કે તમે સમજો, શ્વાસ સાથે કઈ લેવા દેવા જ નથી આમાં. શું કહેવા માંગે છે કે જ્યાં સુધી આપણા આ શ્વાસ ચાલુ છે ત્યાં સુધી આ કામ કાઢી લેવા જેવું છે. બરાબર બરાબર. જીવનનો કોઈ ભરોસો નથી એમ. બરાબર. એટલે પ્રમાદ કરવા જેવો નથી. શ્વાસોશ્વાસ આપણા વપરાઈ રહ્યા છે એટલે આપણું આયુષ્ય ઓછું થઈ રહ્યું છે. બરાબર. હવે એની જયારે એને જાગૃતિ આવે ને, હા, ત્યારે એ ખરેખરો આત્મયોગી થશે. અને પણ એ આજ્ઞા વગર નહીં થવાય એમ. એટલે આજ્ઞા સાથે જ એનું અનુસંધાન રાખવું પડે. આજ્ઞા સાથે એનું અનુસંધાન રાખવું પડે. અને એ આજ્ઞા કેવી રીતે? તો કે આ શ્વાસ ચાલે છે એવી રીતે જોઈશે, નહીં તો નહીં ચાલે. નિરંતર. હવે સમજી ગયા તમે? આ શ્વાસોશ્વાસ ચાલી રહ્યા છે એ આપણને ખબર પણ નથી. હા, ખબર છે ના, તારે ખબર નહીં. હા, તો પણ આ શ્વાસોશ્વાસ જેવી રીતે ચાલી રહ્યા છે નિરંતર, એવી રીતે સાથે આજ્ઞા પણ ચાલવી જોઈએ. શ્વાસોશ્વાસની જેમ જ. હા, તમને આપણે આજ્ઞામાં છીએ એ પણ ખબર ના હોય એમ. હા, અને છતાં આજ્ઞામાં હોઈએ. છતાંય આજ્ઞામાં હોઈએ ત્યારે ખરો આત્મયોગી થવાય. વાહ વાહ સાહેબ, બહુ સરસ વાત કરી હો. આ નિરંતર જાગૃતિ રખાવે, નિરંતર જાગૃતિ રખાવે એવી આ વાત છે એમ. બરાબર બરાબર. સરસ, બહુ સારી સ્પષ્ટતા કરી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સુરેશજી બરોડા. જય સચ્ચિદાનંદ કાંતિલાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. મારો એક પ્રશ્ન હતો કે આ મોક્ષ જાતા સમયે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર એ એકદમ ઝીરો થઈ જાય છે કે રહે છે થોડો બહુ?
ના રે, તો જ એકદમ જીરો. મોક્ષ થાય. હા, જીરો થાય તો જ મોક્ષ થાય. બરાબર બરાબર. એટલે એને ડિસ્ચાર્જ કહ્યું ને. હા હા હા. હવે હવે આખું એનું એ ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપ છે. અને હવે હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ સુરેશભાઈના પાર્ટમાં આવે છે. હવે એનો સંભાવે નિકાલ થયા કરવાનો બસ. અને એ કમ્પ્લીટ થાય તો જ મોક્ષ થાય, નહીં તો ના થાય. બરાબર બરાબર. એની તો ફાઇલ નંબર 1 નો ક્લેમ આપણી ઉપર રહે. હા, કે તમે તો શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા. આવું બોલવાથી થઈ જાય છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ ખરે ભાઈ કરે છે એવું બોલું, કોઈ પણ કામ કરું તો એ થઈ જાય છે કે ડિમાર્કેશન થઈ જાય. કારણ કે અંદર સમજ છે ને, આ ખાલી બોલવાનું નથી. હા, મેં નહીં બોલ્યું, આ ખરે ભાઈ બોલ્યા. હા, અંદર દ્રષ્ટિ જે પ્રાપ્ત થયેલી છે કે નિશ્ચય નિર્ણયથી હું કેવળ શુદ્ધ આત્મા જ છું. હવે જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે કે કરી રહ્યા છે, હવે એ વ્યવસ્થિત શક્તિને આધીન સુરેશભાઈ કરી રહ્યા છે. એ આખો નિકાલી ભાગ છે. એ એમની સમજમાં છે. ભલે ગમે તે બોલે, વાણીમાં ગમે તે બોલે, પણ અંદર સમજમાં ચોક્કસ છે. મને એક હે ને તુલસીદાસ એક દોહા લખેલો છે, એક યાદ આવે છે. કારણ કે બહુ પહેલા મેં ને એ રામાયણ અને ગીતા બહુ વાંચતો હતો એક જમાનામાં. હા. તો એક એ છે, કામ ક્રોધ મદ લોभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान. जब तक તમારા માન જ્ઞાન ગુસ્સો અહંકાર મનુષ્યમાં હોય, તમે કેટલા પણ કહી દો કે મેં નહીં કર્યું, तब तक ज्ञानी व मूर्खों में कोई फर्क नहीं रहता है. हाँ, वो क्रमिक मार्ग की अपेक्षा से कह रहे हैं. नहीं क्रमिक आक्रम तो ये ना, ये आपने बनाई काढ़ेलो છે કે આ આક્રમ છે. नहीं सुरेश जी, इसको ही समझना है. क्रमिक मार्ग जो है वो अहंकार के सहित का मार्ग है, समझे. और अक्रम विज्ञान जो है वो अहंकार रहित मार्ग है, क्योंकि व्यवस्थित सही करता हो गया. और क्रमिक मार्ग में किसी को भी कबीर जी को भी मालूम नहीं है कि अहंकार ही करता है अज्ञान में, समझे. इसलिए क्रमिक की बातों को समझकर इस ज्ञान में आप उलझ जाएंगे, समझे. विज्ञान को विज्ञान की तरह समझना पड़ेगा. वो कबीर जी ने जो कहा है वो किस दृष्टि से कहा है वो हमें समझना है. प्रैक्टिकल नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है. वो जो क्रोध मान माया लोभ की बात कर रहे हैं वो चार्जिंग है. वो क्रोध मान माया लोभ चार्जिंग है. और महात्मा को जो क्रोध मान माया लोभ हो रहा है वो डिस्चार्ज है. कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा फर्क है. नहीं, मोह तो देखो, सीता को भी मोह हो गया था मृग का, तो रामायण हो गई. हाँ, तो हो गई ना. द्रौपदी को हो गया तो अंधा बोल दिया तो महाभारत हो गई. हो गया, मगर आपको मोह नहीं है, ये समझेंगे आप. आपको मोह नहीं है. सबसे बड़ा मोह क्या है? मैं सुरेश जी ही हूं, यही सबसे बड़ा मोह है. यह मोह है आपको? नहीं, हमको तो कोई मोह नहीं रहा. हाँ, तो फिर तो क्रमिक की जो बातें हैं वो यहाँ नहीं समझना है. वो दृष्टि से सही है और ये वास्तविकता जो है वो दृष्टि से सही है, समझे. क्रोध मान माया लोभ महात्मा को जो हो रहे हैं और जगत के लोगों को भी दिखाई रहा है, फिर भी ज्ञानी की दृष्टि से
वो क्रोध मान माया लोभ नहीं है, क्योंकि वो चार्जिंग नहीं है, चार्जिंग नहीं है। कबीर जी जो बात कर रहे हैं वो चार्जिंग की बात कर रहे हैं, तो वो मूर्ख ही है, समझे? नहीं नहीं, कबीर जी कह रहे चार्जिंग की बात कर रहे, ऐसे कौन से शब्दों से आपको मालूम पड़ता है कि ये चार्जिंग की बात कर रहे? वो उनकी बातों से ही पता चलता है। कबीर जी की सभी बातें बुद्धि के स्तर पर है। कौन से स्तर पर है? आत्मज्ञान के स्तर पर नहीं है। नहीं नहीं, आप कबीर के कोई भी दोहा देखो ना, दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। अभी ये प्रैक्टिकली है। हाँ, प्रैक्टिकली है। हाँ, मतलब भाई ऐसा नंगा हर नहीं बोला, आदमी, ऐसा नंगा नहीं बोला जाता है। जहां जहां कबीर ने ऐसा बोला है, कबीर ने बहुत मार खाई है, मालूम है आपको? नहीं नहीं खाइए, वो तो बताइए नहीं तो ऐसा प्रैक्टिकली। ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है। जो मूर्ति पूजक है उसको दुख लगेगा, समझे? ज्ञानी की बात अलग है। आप ये संतों की बातें कर रहे हैं। चलो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी। जय सच्चिदानंद। अम्मी बेन। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। ओलो मोक्षो बारवटिया की चौपड़ी पढ़ना, तो उससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अगर शास्त्र पढ़ने जाएंगे तो ये विज्ञान को समझने में आपको तकलीफ होगी, क्योंकि हर एक शास्त्र जो है वो क्रमिक मार्ग की अपेक्षा से लिखा गया है, और अक्रम विज्ञान कोई शास्त्र में नहीं है। फिर भी दादाजी की जो बातें हैं वो किसी शास्त्र से असम्मत भी नहीं है, मगर हमें वो समझने की कभी तकलीफ ही नहीं ली है। कितना बड़ा शुद्धात्मा पद हमें प्राप्त हुआ है, और हम ऐसे मामूली संतों की बातें सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं। हाँ, आपका कोई प्रश्न है? एक मिनट। जय सच्चिदानंद। अम्मी बेन बोलो। મૂકો છો દीपक आनंद जी ओलो क्यों वाचू? हाँ कांति आनंद जी। हाँ, आप वाचो છો કે હું વાંચું? ના, હું વાંચું છું। હા વાંચો। કઈ જ મને ખપતું નથી, આ શેમાંથી જ લીધેલું છે? અક્રમ વિજ્ઞાનમાંથી। હા, મુક્તિ માટે શું કરવું જોઈએ? જ્ઞાની સિવાય આપણને બીજું કઈ જોઈએ નહીં, એ ભાવ રાખવાનો। આ જગતમાં दीपक आनंद जी। हाँ क्या जता रहा? कांति आनंद जी। कांति आनंद जी। ओ डिस्कनेक्ट है। एक मिनट।
બોલો કાંતિ. હેલો. હા બોલો, સંભળાય છે. આ પતિ ગયો, તેમાં શું જાણવું છે એમને? તો વાંચો તો ખરા, પણ મને જેટલું દેખાયું એટલું વાંચ્યું મેં. તમારે થોડું આગળ વધારવું પડશે. આગળ આખું તો મૂકેલું છે. કાંતિલાલજી, આપે અહીંયા સુધી વાંચ્યું ભાવ રાખવાનો, આ જગતમાં કોઈ પણ વિનાશી ચીજથી વાંચો. તો તમે વાંચો ને અમીબેન. હા હું વાંચું છું. ચશ્મા નથી ને એમને? હા. મુક્તિ માટે શું કરવું જોઈએ? જ્ઞાની સિવાય આપણને બીજું કાંઈ જ જોઈએ નહીં, એ ભાવ રાખવાનો. આ જગતમાં કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મને ખપતી નથી, એવું 5 વખત સવારમાં બોલીને ઉઠવું અને એને સિન્સિયર રહે તેને કોઈ કર્મ બંધાતું નથી. પણ મને એટલે કોણ એ નક્કી કરીને બોલવું જોઈએ. હું શુદ્ધાત્મા છું અને જે ખપે છે એ આ દેહને ખપે છે, ચંદુભાઈને ખપે છે, અને એ તો વધારે હોય જ નહીં ને. વ્યવસ્થિતમાં જે હોય તે ખરું ને ના હોય તો તે નહીં, પણ કઈ જ મને ખપતું નથી. એ ભાવ નક્કી હોવો ઘટે અને એને સિન્સિયર રહે તો કશો જ ડખો થાય તેમ નથી. વ્યવસ્થિતમાં જે મળવાનું છે એટલું જ મળવાનું છે, એમાં કશો ફેરફાર નથી પડતો. ઉલટી ચિંતા અકળામણ ઓછી થાય એ લાભમાં છે. આ 2 દ્રવ્ય જુદા છે, એનો જુદો અનુભવ જ કરવાનો છે, બીજું કશું જ કરવાનું નથી. મહી બુદ્ધિ ડખો કરે કે વિચારમાં ભળીને ગુચાય તો તે આપણે નથી કરતા. તમે તમારો જુદો ભાગ રાખો. તમે ને ચંદુભાઈ પાડોશીને પેટ રહો તો કશું અડતું નથી. એટલે તમે જો તમારી જાતને સિન્સિયર રહો તો આ એવું વિજ્ઞાન છે કે તમને નિર્લેપ જ રાખે. તમે કારખાનામાં નોકરી કરો છો ત્યાં સિન્સિયર રહો છો કે નથી રહેતા? કાંતિ આનંદજી, હા, શું જાણવું છે તમારે? આમાં સિન્સિયર 2-3 જગ્યાએ કીધું કે આપણે હવે આ બોલીએ છીએ સવારે ઉઠીને, પણ આ ખપતું નથી, આ દેહને ખપતું નથી. હું તો શુદ્ધાત્મા છું, પણ એમાં દેહને ખપે છે. હા, દેહને ખપે છે. સોરી, દેહને ખપે છે, શુદ્ધાત્માને ખપતું નથી. ખપતું નથી. હા. તો આમાં સવારે પણ એમાં સિન્સિયર રહે તો એનું કર્મ બંધાતું નથી. હા, સિન્સિયર એટલે આજ્ઞાને સિન્સિયર. એવું છે? ઓકે. હા, હું નિશ્ચય નિર્ણયથી શુદ્ધાત્મા જ છું એ લક્ષ્યમાં આપણે રહ્યા એટલે એને સિન્સિયર કહેવાય. અને કોને ખપે છે અને કોને નથી ખપતું? શું નામ તમારું? અમી. હા, અમી બેન ને ખપે છે અથવા નથી ખપતો. હા. આમાં શું છે? આમાં અહંકાર નથી. એમ મારે નથી જોઈતું એમાં અહંકાર છે. બરાબર. અત્યારે મારે આનો ખપ નથી એટલે અત્યારે જરૂર નથી એમ. હા. પાછી જરૂર પડશે તો હું માગીશ. કરેક્ટ. હા હા હા. હા, પણ જે અહંકારી હોય ને, અહંકારી હોય કે મારે નથી જોઈતું, હવે ફરી જયારે એને જરૂર હશે ને તોય નહીં માંગે. કારણ કે એનો અહંકાર જ નહીં માંગવા દે. બરાબર. જ્યારે આ બહુ સરસ વસ્તુ છે અને બહુ વિનય વાળી વસ્તુ છે કે મને અત્યારે એનો ખપ નથી. કાંતિલાલજી, કાંતિલાલજી, અમીબેન, સમજાયું? હા, સમજાયું. પણ આ થોડું સમજાવો ને. આમાં જે કીધું ને કે મને ખપતું નથી એટલે કોને ખપતું નથી એ સમજવાનું છે, અને જેને ખપે છે તેનો મને વાંધો નથી, કારણ કે એના માટે કીધું કે વ્યવસ્થિતમાં છે એ પ્રમાણે મળ્યા કરશે. હા હા હા. આવ્યો એટલે આ જ્ઞાન આપણને આ સમજણથી આપણને નિર્લેપ જ રાખે.
એટલે આપણને કશું અડે ને. હવે આ જાતને સિન્સિયર રહો, આ રીતે વિજ્ઞાનથી સિન્સિયર રહો તો તમે નિર્લેપ જ રાખે તમને. તમે કારખાનામાં નોકરી કરો છો તો ત્યાંય સિન્સિયર રહો છો કે નથી રહેતા. તેવી રીતે અહીંયા મને ખપતું નથી કે કોણ છે, જેને ખપે છે તે કોણ છે સમજી લીધું એટલે તમે છૂટા. તો છૂટા, બરાબર. હા, આવી ગયા કાંતિયાજી. ઓકે, હાજી, ખ્યાલ આવી ગયો. હા, એટલે આપણે ખાલી આજે ખપવા વાળા ભાગને જોવા જાણનાર થયા એટલે આપણે સિન્સિયર રહ્યા. હા, આજ્ઞાને સિન્સિયર રહ્યા. હા, આજ્ઞાને સિન્સિયર રહ્યા. વસ્તુઓ તો બધી ભેગી થવાની જ છે તમારી પાસે, થવાની છે. હા, હા, એટલે એનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવાનો છે. બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો. હા, ખપ નથી એટલે શું કહેવા માંગે છે? ગ્રહણ અને ત્યાગ નથી. આપણે ક્યાં તો લેવામાં પડીએ છીએ, કાં તો નહીં લેવામાં. હા, કાંતિયાજી અમીબેન તમને સમજાયું ને? હા, સમજાઈ ગયું કાકાજી. હા, આજે કે છે મને ખપતું નથી એ કોણ બોલે છે સમજી લેવાનું છે. હા, બસ એ સમજી ગયા. સમજી લીધું એટલે તમને કશું નહીં થાય. બરાબર છે? હા, 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 તમને એક્ઝેક્ટલી. નિર્લેપ રાખશે, ખપે છે એનાથી. પછી પ્રશ્ન ના થાય કે આવું કેમ કરે છે, પેલા કેમ કરે છે. બરાબર? હા, એટલે એમાં ડખો નહીં થાય પછી. બરાબર છે. હા, એટલે કારણ કે એમને જે ખપે છે એમને વ્યવસ્થિત પ્રમાણે જ મળશે. એને મળશે. બરાબર છે, કરેક્ટ. રાઈટ? જય સચ્ચિદાનંદ. હા, સમજી ગયા. જય સચ્ચિદાનંદ. અંત્યાનંદજી છો? હાજી. હા, સરસ. ચાલો આગળ. ઇન્દ્રપાલજી બોલીએ. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए. मुझे द्रव्य कर्म એટલે શું? શું? द्रव्य कर्म यानी क्या? द्रव्य कर्म यानी क्या? हाँ, द्रव्य कर्म मतलब भाव कर्म का परिणाम. तो फिर नो कर्म? नो कर्म 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आते हैं वो नो कर्म है. 9 प्रकार के, 9 काइंड्स ऑफ कर्म. वो नो नहीं, जैसे बोला कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, यानी जो भाव हुआ, इंटेंशन हेतु हुआ, वो कर्म, भाव कर्म. और जो नो कर्म यानी जो दिखाई देता है 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, तो बीच में एक द्रव्य कर्म. हाँ, द्रव्य कर्म वो दृष्टि है. क्या है? दृष्टि है. तो वो जैसी दृष्टि लेकर आया है वैसा ही उसको दिखाई देगा. उसमें उसका दोष नहीं है. कोई एग्जांपल छोटा मोटा? आपको सिर्फ इतना समझने का है, भाव कर्म जो है वो कॉज है. हाँ, वो समझ में आता है. हाँ, द्रव्य कर्म वो दृष्टि है. दृष्टि. आदमी जैसा कलर का चश्मा पहनता है वैसी दुनिया उसको दिखाई देती है. उसमें उसका दोष है? नहीं है. नहीं है, क्योंकि उसका चश्मा ही ऐसा पहना हुआ है. समझे? तो वो द्रव्य कर्म है, दृष्टि. और उससे जो भी बाह्य इंद्रियों से जो अनुभव में आता है वो नो कर्म है. हास्य, रति, अरति, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये नो कर्म में आते हैं. ठीक है. जय सच्चिदानंद. हाँ, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. काजलबेन मोरबी. जय सच्चिदानंद.
જય સચ્ચિદાનંદ. 2-3 દિવસ પહેલા એક આપતસૂત્ર આવેલું હતું કે જ્ઞાની પુરુષની ભક્તિ ખરી પણ તેમાં ઇમોશનલ પણ ન થઈ જવું જોઈએ. એટલે કઈ રીતનું ઇમોશનલ પણ? એટલે ગાણપણ. એટલે કેવું? એટલે કેવું શું એમ? જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યેની જે ભક્તિ છે એ ક્યારેય શબ્દોમાં નથી હોતી. એ પોતાને આંતરિક અંદર પરમ વિનય, ઉલ્લાસ, ઉત્સાહપૂર્વક અહોભાવ થવો. જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે અહોભાવ થવો એ આખી આંતરિક ભક્તિ છે. અને ઇમોશનલ એટલે શું? ગાણપણ, જ્યાં ને ત્યાં બોલે, શબ્દોમાં જે આવી જાય એ ઇમોશનલ પણ છે. હા હા, આપણે બીજાને જ્ઞાની પુરુષની બધી વાતો કરવા માંડીએ કે દાદા એ ગાણપણ છે. એ ગાણપણ છે. તમે જેને સમર્પિત થયા છો એ તમારા માટે જ્ઞાની પુરુષ છે. હા, બીજાના માટે તો એમ પટેલ છે. હા હા, એટલે દાદા ભગવાન પ્રત્યે અથવા જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે આપણને બહુ અહોભાવ હોય તો એ આપણે પોતે આપણા પોતાની પ્રગતિ માટે આપણી અંદર રાખવાની જરૂર છે. એને શબ્દોમાં બધાને કહેવાની જરૂર નથી. હા, એ ઇમોશનલ પણ છે. હા, હા, અને આપણે અંદર ને અંદર એવું ઉત્સાહમાં હોઈએ તો એ ઇમોશનલ પણ ને ભલે કોઈને કહેતા ન હોય પણ હા 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 બરાબર છે. અને સપોઝ કે જ્ઞાનીને કીધું હોય કે મને આવું ઇમોશનલ એટલે બહુ જ્ઞાનીને ખૂબ કહી શકીએ આપણે કે બહુ આપણે આ જ્ઞાનીને કહેવાય. તમે ના કહો તોય જ્ઞાનીને ખબર જ છે. હા હા, એક બીજા કોઈને કહીએ તો જ ઇમોશનલ પણમાં જાય. બરાબર? કે લોકો આ વાતને સમજી નહીં શકે અને આપણી ભક્તિને ગાણપણમાં ગણશે. હા, એટલે દાદા ભગવાને આપતા પુત્રોને પણ આ કહેલું કે તમને અમારા પ્રત્યે જે અહોભાવ છે, અનન્યતા છે, જે ભક્તિ છે એ તમે તમારી અંદર રહેવા દેવાની. એ બધાની આગળ ગાવાની વસ્તુ નથી. અને લોકો એને સમજી પણ નહીં શકે, આપણને ગાડામાં ખપાવશે. હા, એટલે ઇમોશનલ પણ છે. ઇમોશનલ પણ એટલે સમજ્યા વગર જ્યાં ને ત્યાં એ શબ્દોમાં બધાને બહાર કે ઇમોશનલ પણ છે. અને ઇમોશનલ પણ એ બુદ્ધિને આધારે છે. અને ભક્તિ આખી એક જ્ઞાન સભર હોય. જ્ઞાની પુરુષની ભક્તિ ખરી પણ તેમાં ઇમોશનલ ના થઈ જવું જોઈએ એમ. હા, અને સાચી સમજ હશે તો શબ્દ નીકળશે જ નહીં. બરાબર? હા, શબ્દની જરૂર જ નથી. અને એ જ ખરો પરમ વિનય છે અંદર. હા, એ જ અનન્ય ભક્તિ છે. હા, કારણ કે આપણે કોઈને પણ વાત કરીએ છે તો એના પોતાના પણ ઈષ્ટદેવ હોય છે, એના પોતાના પણ ગુરુ હોય છે. તો એટલી જ ભક્તિ એને એના પ્રત્યે પણ હોય છે એમ. હા, માટે આપણે ઇમોશનલ થઈને વાત નહીં કરવી. હા, એ જાણવા માંગે જિજ્ઞાસાથી તો આપણે થોડાક શબ્દોમાં કહેવાય, પણ ઇમોશનલ થઈને નહીં. હા, હા, અને કદાચ ઇમોશનલ અને જગત કલ્યાણની જે ભાવના થાય સામેવાળાને જોઈને એમાં ઇમોશનલ પણ નથી ને? ના, એ ભાવના જ છે. ભાવના એ આંતરિક વસ્તુ છે અને એ જગતના કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનશે. ક્રિયા નહીં. આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે દાદાની વાતો, જ્ઞાનીની વાતો બીજાને કહીને
એ આપણામાં આવી જાય અને આ જ્ઞાન લઈ લે અને આ સમજી જાય, એવી રીતે એની પાછળ પડી જઈએ છે આપણે. હા એનું અહિત થાય છે પેલાનું. હા અવળો આપણી ઇમોશનલ ભક્તિને કારણે પેલી વ્યક્તિ વિરાધના કરતી થઈ જાય છે. આ એના દાદા મોટા બહુ મોટા ના જોયા હોય એવા, જ્યારે હોય ત્યારે આ જ વાત કર કરે છે. હા એવું થઈ જાય ને. હા એટલે જ્ઞાન સાથેની જે ભક્તિ છે એ આંતરિક ભક્તિ છે, આપણા પોતાના પ્રોગ્રેસ માટે છે. હા ઇમોશનલ પણ એ શબ્દમાં ન આવવું જોઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે કાજલબેન? હા બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. कुल्लर साहब बोलिए। सब वैसे तो मेरे क्वेश्चंस का काफी आंसर मिल गया है, बट आई वांट टू रेफर टू आज का एक सूत्र आया हुआ है 3161, जिसमें दादाजी बोलते हैं कि एक मिनट, आत्मा पोते ज सुखनो कंद छे अने दुख होए नहीं ने अड़े नहीं, सुख कौन भोगवे छे? अहंकार। ये आया हुआ है 3161 में। और फिर मैंने शील दर्शक पार्ट 1 में पेज 83 पे ये पढ़ा था दादाजी क्या, कि उसमें क्वेश्चन है, अगर आप ये रख सकते हैं तो देन इट विल बी क्लियर। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, अब बोलिए तब तक मैं देखता हूँ। तो उसमें उन्होंने लिखा है, क्वेश्चन है, अने आ दुख ए अहंकार भोगवे छे, ये क्वेश्चन है। तो दादाजी ने बोला है कि एवं छे ना, खरेखर अहंकार कशु भोगवतो नथी। अहंकार एटले ज कहे छे कि मने घणुं दुख पड्यो, एवं अहंकार ज करे छे, पण एने दुख पड़तुं नथी। विषय मैं भोगव्यो एवो ए अहंकार ज करे छे, ए विषय भोगवतो ज नथी, इगोइઝમ करे छे એટલું જ। અલ્યા તું ભોગવતો નથી તો શું કામ ભોગવાયોનો ઇગોઇઝમ કરે છે? તેમાં અહંકાર એ સૂક્ષ્મ છે અને વિષયો સ્થૂલ છે। સૂક્ષ્મ સ્થૂલને કેવી રીતે ભોગવે? બેઉનો સવાલ છે। इन दोनों में थोड़ा सा लगता था, लेकिन आज के सभी जो प्रश्न हैं इनमें काफी अहंकार के ऊपर थे, तो उसमें काफी तो क्लैरिटी हो गई है। पर इसमें कांतियानंद जी, अगर आप थोड़ा सा और इसको समझाएं तो। हाँ हाँ, ये टॉपिक क्या है इसका? इसका टॉपिक नहीं, वो प्रश्न कहाँ से शुरू, कहाँ से होता है? प्रश्न यहीं से शुरू होता हाँ, आप बोलिए बोलिए क्या अने है आ ये? दुख ए एक मिनट, नहीं, वो जो पढ़ा ना आपने 83 ये वैसे पेज जो पर, हाँ जी हाँ जी, वो पेज पर जो 83 पेज अने पर आ पढ़ा ना, दुख, अने आ दुख, पेज नंबर 80, हाँ लेकिन पेज नंबर 83 शील दर्शक। हाउ डज इट स्टार्ट? प्रश्न कहाँ से रेडी टू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम? यहीं से शुरू होता है। हाँ बोलिए ना क्या है, लेकिन मुझे अने आ दुख ए अहंकार भोगवे छे, बस क्वेश्चन बस, ओके दादाश्री। ओके ओके। कांतिनंद जी। हाँ जी, इन दोनों में थोड़ा सा विरोधाभास लगता था, पर है नहीं, है नहीं है तो नहीं, मगर वो किस अपेक्षा से प्रश्न किया जाता है, तो उस अपेक्षा से दादाजी बातें करते हैं। तो वैसे तो बिगिनिंग स्टेज में देखा जाए तो अहंकार ही करता है और अहंकार ही भोगता है, चाहे सुख हो या दुख हो, बराबर। मगर विषय की बाबत में भी दादाजी बहुत बड़ी सूक्ष्मता में जाते हैं
कि जब विषय का सुख भुगतता है तो वहां अहंकार भी नहीं भुगतता है, क्योंकि विषय जो है वो इतने स्थूल है कि वो सिर्फ अहंकार करता है कि मैंने इसको भोगा, खाली अहंकार करता है। विषय स्थूल है और अहंकार वो सूक्ष्मतम है, तो विषय को अहंकार भुगत नहीं सकता है, मगर विषय ही विषय को भुगतता है। इसमें ही क्लैरिफिकेशन दादाजी ने किया है सील दर्शक में ही कि वास्तव में विषय विषय को भुगतते हैं, मगर आदमी सिर्फ खाली अहंकार करता है कि मैंने ये भोगा है, सिर्फ अहंकार करता है। पर वास्तविकता में कौन भोगता है? वास्तविकता में अगर देखा जाए तो अहंकार ही भुगतता है, सुख या दुख। मगर विषय की बाबत में उन्होंने बताया है कि वहां अहंकार भी नहीं भुगतता है, विषय ही विषय को भुगतता है। यहाँ ये बहुत सूक्ष्म डिमार्केशन है। तो इसको कैसे समझें? इसको ऐसे समझे कि पहले सुख दुख जो भी भुगतते हैं वो अहंकार भुगतता है। ये बिगिनिंग की बात है, बिगिनिंग के लिए। हाँ जी। मगर विषय के बारे में विषय ही विषय को भुगतता है, मगर आदमी सिर्फ अहंकार करता है कि मैंने विषय भोगा, बस। बराबर। हाँ, बराबर। सुख दुख की अपेक्षा से अलग बताया है और विषय की अपेक्षा से अलग बताया है। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, मगर बहुत बड़ा। हाँ, मगर लगता है मगर है नहीं। बराबर। क्योंकि प्रिंसिपली साइंटिफिकली ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्थूल कैसे भी सूक्ष्म भोग नहीं सकता उसको। हाँ, नहीं भोग सकता है, खाली अहंकार करता है। बराबर, समझे? बराबर। हाँ, बिल्कुल क्लियर सर। यस सर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। साहब जी, ये प्रॉब्लम यहाँ क्या होता है कि ये जो पीडीएफ हमारे पास है ना, हाँ जी, बुक की डायरेक्ट पीडीएफ नहीं है, वो स्क्रिप्ट की पीडीएफ है, इसीलिए वो पेज नंबर मैच नहीं होता है। वैसे इस चैप्टर का जो नाम था वो था समझ थी चितने वाड़ी दो। समझ थी। हाँ, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शांति काका। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। હવે અત્યારે અહંકારને ભોગવવાની વાત થઈ સાહેબ, તો વિષયની બાબતમાં એમ કે અહંકાર ભોગવતો નથી, છતાં માને છે કે હું ભોગવું છું, બરાબર? તો જે સુખ પડે છે, સુખ અને દુઃખ, એ પણ એ ભોગવતો નથી, પણ પોતે પોતાના માથે લઈ લે છે, એવું નથી? એ ખાલી એની રોંગ બિલીફ છે। હા, બસ બસ બરાબર છે। એને રોંગ બિલીફ છે તો એમાં એને સુખ લાગે છે, એ સુખ ભોગવે છે। હા, અને એને રોંગ બિલીફ નથી તો એમાં એને સુખ નથી લાગતો। એટલે જ્યારે રોંગ બિલીફ બદલાઈ ગઈ કે હું શુદ્ધ આત્મા છું, હા, તો પછી એને એમાં સુખ નથી લાગતો।
અને આમે પણ સુખ છે એ તો નથી ભોગવતો ને સાહેબ. એ પણ નથી ભોગવતો, હા ખાલી અહંકાર. બરાબર બરાબર. એટલે ના, બહુ કહેવા શું બહુ માંગીએ સરસ. છે કે વિષયને ભોગવે છે અને એ સમજાયું એમાં નહીં. વિષય ખાલી વિષય વિષયને ભોગવે છે અને ખાલી આ અહંકાર કરે છે કે મેં ભોગવ્યું એમ. બરાબર. ખરેખર પુરુષ ભોગવાઈ જાય છે, ખરેખર ખરેખર પુરુષ ભોગવાઈ જાય છે. બરાબર છે બરાબર. અને એને- અને એ અહીંયા ખાલી પુરુષ અહંકાર કરે છે કે મેં ભોગવ્યું એમ. તો અહીંયા પુરુષ એટલે અહીંયા પુરુષ એટલે સ્ત્રી અને પુરુષ એમ. બરાબર છે. એમાં ખરેખર ભોગવનાર ખરેખર સ્ત્રી પુરુષને ભોગવે છે બધી રીતે. બરાબર બરાબર સરસ. ખ્યાલ આવ્યો? પુરુષ બધી રીતે ભોગવાઈ જાય છે, પણ પુરુષને ખબર જ નથી કે હું ભોગવાઈ જાઉં છું, પણ એ ખાલી અહંકાર કરે છે કે મેં સ્ત્રીને ભોગવી એમ. બરાબર સરસ સરસ ક્લેરિફિકેશન થયું. હા સાહેબ હા, બહુ સરસ. ખરેખર સ્ત્રી પુરુષને ભોગવે છે. બરાબર. પણ પેલો અહંકાર બધું હા તૈયાર કરાવે છે. હા હા. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અતુલભાઈ. જય સોરી પાછું કરજો. હા બોલો અતુલભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કાંતિ આનંદજી, દીપક આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આ જે કાજલબેન નો પ્રશ્ન હતો ને કાંતિ આનંદજી, હાજી. એ જે સૂત્રને લઈને, ઇમોશનલ પણાને લઈને, હા તો તમે સમજાવ્યું પણ મને હજી કન્ફ્યુઝન છે. હવે બીજી વાત એવી છે કે ફાઇલ નંબર 1 માં બહુ ઇમોશનલ પણ છે. એટલે હું મારી વાત કરું તો સત્સંગ હોય કે પછી તમે આમ બેઠા હો અને કોઈ વાગોળ કરો બધું દાદાની વાતોને, પછી હું ચાલવા જાઉં તો દાદાના બધા કવિરાજના પદો સાંભળું, તો ઇન્વેરેબલી એટલે આ ધૂનમાં બેસીએ આપણે, તો મારા કેસમાં ઇન્વેરેબલી રડવું બહુ આવે મને અને ગળું ભરાઈ જાય. આમ અમસ્તો બેઠો હું દાદાની વાતો, દાદાનું સ્મરણ કરું. દાદાને તો હું એક જ વાર મળ્યો છું અને ત્યારે પણ એવું જ થયું હતું. મારો જે અનુભવ હતો એ દાદાની આંખોમાં આંખ મળી ગઈ હતી અને કશું પૂછી ન શક્યો હું. એટલે દાદાને હું એ એક જ વાર મળ્યો છું અને એ જતું જ નથી મારી અંદરથી. બરાબર છે. એટલે તમે જે હમણાં જવાબ આપ્યો એમાં મને કન્ફ્યુઝન છે કે એટલે શું છે આ બધું. એટલે આ મારામાં બુદ્ધિનું અને અહંકારનું પ્રમાણ હજી જ્ઞાન લીધા પછી પણ બધું ડિસ્ચાર્જ રૂપે. તમારી વાત જુદી છે. એ કાજલબેન ની આખી વાત જુદી છે, તમારી આખી વાત જુદી છે. એની સાથે જોઈન્ટ નહીં કરો. તમારી જે ભક્તિ છે એ એટલી બધી હાર્ટીલી છે જેની અસર આ બોડી ઉપર થાય છે. ઇમોશનલ પણ નથી. હું જે ઇમોશનલ પણ કહેવા માંગુ છું ને કે દાદાની વાતો જ્યાં ને ત્યાં ગમે ત્યાં આપણે બધાને કરતા હોઈએ છે ને, એ આખું ઇમોશનલ પણ છે એમ હું કહેવા માંગુ છું એમ. બરાબર. દાદા ભગવાન પ્રત્યે કે જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે આપણને જે અહોભાવ છે, પૂજ્યતા છે, અનન્યતા છે, એ આપણે પોતે અંદર રાખવાની જરૂર છે. એના કઈ બહાર ગાવાની જરૂર નથી એમ. બરાબર. કારણ કે ઘણી વાર આપણે બધી મોટી મોટી વાતો કરતા હોઈએ છીએ પણ બીજાના ધર્મનું પ્રમાણ દુભાય છે, એના ગુરુનું પ્રમાણ દુભાય છે, એના ઈષ્ટ દેવનું પ્રમાણ દુભાય છે, એ આપણને ભાન નથી રહેતું. બને કે ના બને? ના, એ બરાબર છે તમારી વાત.
એ પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં તો મારા કેસમાં પણ એવું જ હતું. પહેલા તો હું બહુ ભાવાર્થ શું છે કે ભક્તિ આપણી આંતરિક અંદર હોવી જોઈએ, જ્ઞાન સાથેની ભક્તિ હોવી જોઈએ. આ બધાને કહેવાની વસ્તુ નથી એમ. ઇમોશનલ થઈને સામાન્ય ભાવે તમે તમારા અનુભવની વાત કરો એની ના નથી એમ, પણ એવા ઇમોશનલ થઈને આપણે બધી વાતો કરતા હોઈએ છીએ દાદા ભગવાનની, જ્ઞાની પુરુષની, કે જે સાંભળનારનું અહિત થાય છે. એ ખ્યાલ આવી. હા, એ અવળો પામતો હોય ને તોય નહીં પામે. બરાબર છે. પણ આપણે ભાવ કરીશું કે આ જ્ઞાન જગતના જીવ માત્ર પામે તો એ વધારે પ્રબળ શક્તિશાળી છે એમ. સાચી વાત છે. હા, એમ કહેવા માંગે. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અંત્યાનંદજી, આપણો સમય થયો છે. તમે બોલાવો. અતુલભાઈ ફોલો કરજો. હા. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.